नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आमे नहीं आसु राज्य तथा देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर मु मुन्ना कुमार आपण को एमआर ओडिया न्यूज वन को स्वागत। डेरी न करी चलन जानिबा आज कोन रहिछि 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले गोटे सब्सक्राइब करी लाइक करी आपण को जिल्लार नाम लिखि देबे। चलंतु खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथम खबर सोलार शक्ति व्यवहार करते शिल्प संस्था पई बड़ खुशी खबर। राज्य कैबिनेट सोलार एवं अन्य अक्षय शक्ति नीति उपरे बड़ परिवर्तन आनिचंती। एथर योग्य मिटरिंग उपभोक्ता 50 पैसा लेखा छाड़ हेबो एनेकि मध्य सरकार कहिसेंती। एही नियम 10 वर्ष पर्यंत लागिबो। सेहि पई कि सोलार शक्ति एबे यूनिट पिछा 60 पैसा देउतवा संस्था को मात्र 10 पैसा देबाकू पड़िबो। 50 पैसा संपूर्ण छाड़। या सहित बैटरी विद्युत संरक्षण कले प्रति यूनिट पिछा 20 पैसा एसटीओ शुल्क मध्य छाड़ हेबो। सरकार लक्ष्य होची 2030 सुधा सोलार एवं अन्य अक्षय शक्ति प्राय 11,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करिबा। तेणु एने कि सरकार यह छाड़ मध्य करूचंती जाफल अधिकरु अधिक विद्युत संचय हेबो। लोक माने अधिकरु अधिक सोलार पैनल व्यवहार करिवे। परवर्ती खबर ओडिशा रे पुणी वर्षार प्रकोप आहुरी 5 दिन बर्षिबो वर्षा। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में अनेक जिले में लगाण वर्षा जारी रही। बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर में अनेक वर्षा रहिबो। तेबे बालेश्वर 137 मिलीलीटर वर्षा रेकर्ड होईची। आज कि बालेश्वर भद्रक रेड वार्निंग जारी कराई। या सहित मयूरभंज केन्दुझर जगतसिंहपुर कटक जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल सुंदरगढ़ को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। 17 तारिख पर्यंत उत्तर पश्चिम ओडिशा रे वर्षार प्रभाव रहिबो। एही कारणରୁ 14 तारिख पर्यंत समुद्र को न जाए मत्स्यजीवी को मध्य सतर्क कराଯାଇଛି। तेणु भारी वर्षा आशंका थिबा जिला गुडी को लोकन को सतर्क रहया पई कुआଯାଇଛି। परवर्ती खबर एणिकी छेना और पनीर किनिबा ग्राहकन पई अधिक टंका देबाकू पड़िबो। ओमफेड क्षीरर दाम बढ़िबो एवं गो खाद्य महंगा हेबा परे छेना पनीर दाम मध्य बढ़िबो। संघर निष्पत्ति अनुसार छेना केजी 20 टंका एवं पनीर केजी 30 टंका बढ़िबो। एही नुआ दर अगस्ट 15 रु लागू हेबो। व्यवसायी माने कहिबा अनुसार क्षीरर दाम 4 टंका बढ़िबा सहित गो खाद्यर दाम बढ़िछि। तेणु छेना पनीर दाम मध्य बढ़िबो। एहार प्रभाव मिठा दुकान और होटेल ग्राहकों ऊपर पड़िबो। अर्थात अगस्ट 15 रु सब किछि बढ़ी जिवो। परवर्ती खबर दीपावली पूर्व आसीछि बड़ खबर। गैस को लेकिन बड़ खबर दुईटी राज्य रे योग्य परिवार को मागणा एलपीजी सिलिंडर मिलिबो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिताधिकारी को दीपावली रे गोटे एलपीजी सिलिंडर रिफिल पाइबे। यह सहित मागणा रिफिल देवा व्यवस्था मध्य रही। अर्थात वर्ष को 2 थर मध्य मिली परिबो। सेहीपरि मध्य राशन कार्ड थिबा परिवार को दीपावली एवं होली समय एलपीजी मागणा मिलिबो। पीएनजी व्यवहार करुवा योग्य राशन कार्डधारी माने मध्य एहार सहायता पाइबे। तेबे दुईटी स्टेट होची उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली। एही दुईटी स्टेट रे मागणा सिलिंडर मिलिबो। यह ओडिशा पई कि नुहे ओडिशा पई कि एमिति हेले कोन हुंता निश्चित कमेंट करी कहबे। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे 6टी विभाग रे 10टी प्रस्ताव को मंजूर मिलिछि। सबुठारु बड़ कथा हला एणिकी जिला ब्लॉक ऑफिस रे पेपरलेस काम हेबो। ता सहित ओसवास 3.0 माध्यम रे डिजिटल फाइल ऑनलाइन अनुमोदन सरकारी काम को आउर शीघ्र हेबो। चाषीଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ରହୁଛି ପର୍ବତଗିରି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଫେଜ୍ 3 କୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 12,458 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତା ସହିତ ସେହିପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଶୋଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଏଥିପାଇଁ କି 296 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଆଉ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଜୋତା ମୋଜା ବ୍ୟାଗ୍ 586 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ୟାକ୍ विद्यालय परिधान योजना को आहरी 5 वर्ष रखाଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଖବର पीएम किसान टंका को लेकिन आसिला बड़ खबर। पीएम किसान 24तम किस्ती को अपेक्षा करछन्ती कोटी कोटी चाषी। परवर्ती किस्ती योग्य चाषी को 2000 टଙ୍କା आसीबो। पीएम किसान योजना चाषी को सर्वमोट वर्ष को 6000 टଙ୍କା मिलुची। एही टंका 2000 लेखा 3टी किस्ती रे आसुची। एबे चाषी माने 24तम किस्ती को अपेक्षा करछन्ती। तबे एही टंका चाषी को केवाईसी संपूर्ण आधार लिंक जमीर तथ्य जांच करबा दरकार। जदि योग्य थिबे ताले निश्चित 2000 टଙ୍କା आसीबो। तबे कह जाछि पूर्व किस्ती जदि आसी नथला निश्चित जांच करंतु जाफल पूर्व किस्ती एबर किस्ती 4000 टଙ୍କା मिल जिवो। परवर्ती खबर मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षा देइथिबा पिलांक पई बड़ खबर। 2026 मसियार सप्लीमेंटरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाफल प्रकाश पाइछि। चलित वर्ष 5706 जन मध्य देइथिया बेले 3666 जन पास होइचंती।
ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 63% 64%। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 8,698 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 5,450 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆହୁରି ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରୁ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦନକାନନରେ ହରିଣ ଶିକାର କଲା ବାଘ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ହରିଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସଫାର ଗାଡିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ହରିଣ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ କହିଦେଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବାଘ ସଫାରି ଭିତରକୁ ହରିଣ ପଶିଲା କେମିତି? ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଘଟଣାକୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସିସିଟିଭିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନନ୍ଦନକାନନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସତରେ କଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କି, ସେ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ ସୂଚନା। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। କୃଷି ସହଯୋଗର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଧାନ, ବିହନ, ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା। କୃଷି ସମବାୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଦିଆଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗତ 15 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 24 ଜିଲ୍ଲାରେ 2855 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 79,824 ହେକ୍ଟର ଜମି, 5,044 ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। କେହି ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଏନେକି ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଧିମା, 20 ଜିଲ୍ଲାରେ 50% ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 45,84,000 ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 11 ସୁଦ୍ଧା 21,35,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧାରୁ କମ୍ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ 50% କମିଛି। ସୋନପୁରରେ ମାତ୍ର 27% ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 36%, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 37%। ଜମି ପଟ୍ଟା ନଥିବାରୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବା ଏ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜାରି ରହିବ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ଜମି ଥିବ ବା ଭାଗ ଚାଷୀ ନେଇଥିବେ, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁଗୁଳରେ ବନ୍ଦରେ ଠପ୍ ଜୀବନ। ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ଦରେ ଠପ୍ ଜନଜୀବନ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଏବଂ ବେଆଇନ କୋଇଲା ପାଉଁଶ ପରିବହନ ବିରୋଧରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯୋଗୁଁ ତାଳଚେର, ପାହାଲନଣ୍ଡା, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଛେଣ୍ଡିପଦାର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି। 55, 149 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ମଟର, ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଥିଲା। କୋଇଲା ଓ ପାଉଁଶ ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନାଥ ଓ ଅସହାୟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯଶୋଦା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଧ୍ୟ 296 କୋଟି 99 ଲକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2030 ରୁ 2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଶୋଦା ଯୋଜନାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପୁନର୍ବାସ, ବୃତ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ କୋଭିଡରେ ବାପା ମା ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରୀ ଅଭିଭାବକକୁ ହରାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଛାତ ଘର ଥିଲେ କଟିପାରେ ନା। ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିଏ ଘର ପାଇବେ, କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏ ନେଇକି ଜୋରଦାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାରରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଥିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଘର। ଘରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆବାସ ପ୍ଲସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି କାହାର ପୂର୍ବରୁ ପକ୍କା ଘର ବା ଛାତ ଘର ଅଛି, ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ତାଲିକା ନାଁ କଟାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ଲକ୍ଷ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 38 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଶେଷରେ ସବୁ କିଛି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଫାଇଲରେ ତାଲିକା ହେବ। ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲିଖିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ମହୋଦଧି ଆରତୀ।
ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ବିକାଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ବୈଠକରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବେଳାଭୂମିରେ ହେଉଥିବା ମହୋଦଧି ଆରତକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ କରାଯିବ। ସମଗ୍ର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେଳାଭୂମି ବିକଶିତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଜମି ଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁରୁଣା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଏଥର ସମାଧିସ୍ଥଳ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋଶାଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ବା ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝରି ଗାଁରେ ନିଆରା ଅମୃତ ପରବ ବା ମାଟି ଦେବତାକୁ ପୂଜି ଭଲ ଫସଲ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଝରି ଗାଁରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଅମୃତ ପରବ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ କୃଷି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛର ଡାଳ, ଶାଳପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି। ତେବେ ପରବ ଦିନ ସକାଳୁ ଏହି ଚାଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ନିଜ ଜମିକୁ ମାଟି ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରିକି ଚାଷରେ ରୋଗ ପୋକ ନ ଲାଗିବା, ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପୂଜା କରିଯାଇଥାଏ। ଏହି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃଷି ଘ- ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ଭୋଜିଭାତ କରି ଖୁସି ପାଳନ କରିଥାଏ ଏହି ପର୍ବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ମିଳିଲା ମାଙ୍କଡ ଖପୁରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାକୁ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗରୁ ଏକ ଖପୁରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାଗଟି ହଠାତ୍ ବାହାରି କଲା ବେଳୁ ଏହି ଖପୁରୀ ଦେଖି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଡରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିଛି। ତା ସହିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1972 ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ ମସଲା ଗୁଟକା ନିକୋଟିନ୍ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ସରକାର ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଏବଂ ମହଜୁଦ ଉପରେ ପରିବହନ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ଏହି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କଠୋର ନିୟମ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପରେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ବଡ଼ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ। କୋଟି କୋଟି ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଜୋରଦାର ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥିବାରୁ ଘାଟ ରାସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ପରିମାଣ ଆବର୍ଜନା ଜମିଛି। ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଟନ୍ ଜମିଛି। ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କି ନଗର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଫେଇ ଟିମ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଘାଟ ତୀର୍ଥ ମାର୍ଗକୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା, ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତ୍ରିଶାକୁ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କରିବେ ବିଜୟ। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିଶାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଉଦୟ କୁମାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନେଇ ବିଜୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଶା ହେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ସୂଚନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମହିଳାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ରିଚାର୍ଜ, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଆସିଲା ସତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବା ଫଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଭାଇରାଲ ହେବ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଫୋନକୁ 1 ବର୍ଷ ମାଗଣା ରିଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିବେ। ତେବେ ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଭିଡିଓକୁ ନକଲି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା କୌଣସି ରିଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି, ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷ ଖବର, ଘରେ ବସି ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ମୋବାଇଲରେ କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲିକି foododisha.in ୱେବସାଇଟ କି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ ସର୍ଭିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ସିଟିଜେନ ସର୍ଭିସ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏଏଫ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଗାଁ, ପିନକୋଡ, ଠିକଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଟିପି ଆସିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ହୋଇଯିବ। 1 ମାସ ଭିତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସହାୟତା। ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଜିରୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେଭଳି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 60 ବର୍ଷରୁ 79 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା, 80 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅସହାୟ ତାଙ୍କୁ 3,500 ମିଳୁଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଛାଡ଼, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼। ଏପଟେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ। ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଜିରୋ, ତାଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଋଣ କେବଳ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।